मालक सुन दी रहमत ते ए फुटां लगियां ते फुटां वाला गमले च मैं क्यों रखियां ने। ठीक है जी, ए बैड ते ए टेबल, ए गुड्डी दी शलवार भी बनाई है, पजामा शलवार। ठीक है जी, ए इहदे नाल सही है। अगली गल ये है, क्या बात है खिडौने, ए लॉन्ग शूज ने, किते गुड्डी ने शिकार शकूर ते जाना होए ना सैट है। ते ये जेह्ड़ा ना ये गरीब लोग जेह्ड़े ने उन्हां दे फंक्शन ते पा के जान वास्ते हुंदा ए वाला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इम्तियाज़ अली सिंह जी अज नवीं व्लॉग में तुहाडी खिदमत च हाज़र है। तो मैं उम्मीद कर रहा मेरे सारे दोस्त प्यारे संगी साथी ठीक ठाक होंगे। तो अज तुहाडे नाल शेयर करना है मैं अपनी गुड़िया के खिडौने खिलौने। ठीक है जी, तो सारिਆਂ ਕੋਲ गुड़िया अल्लाह ने दित्तियां ने। अल्लाह पाक सारे ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ अपने हिफ्ज़ ईमान च रखे तो बीबी फातिमा तो ज़हरा दे चादरे तदहीर दे साए थले रखे। ठीक है ना, तो शर्म हया दे, क्योंकि अपने वालदैन का सब तो अच्छा सरमाया वही है चंगे वालदैन का, कि जिन्हों का जनाब धियाँ जड़ियाँ ने पर्दे की हालत च ने ते सोने सुते मामला च ने। आओ फिर अज तुहाडे नाल शेयर करने अपनी धी रानी के खिडौने। चैनल सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन के बटन दबाना है, दोस्तों नाल शेयर करना है। इंशाल्लाह मामला तुहाडे नाल असीं शेयर करांगे। उहदे तो पहला छोटा जिहा जिस तरह कि साडा किचन गार्डन है, तो आओ तुहानूं किचन गार्डन विखाईए। लो जी, साडे किचन गार्डन अल्लाह का फजल तो मालक सुन दी रहमत ते ए फुटां लगियां ते फुटां वाला गमले च मैं क्यों रखियां ने, इस वास्ते कि इन्हां नूं कीड़ा ना लग जाए, खराब ना हो जाए। तो मजीद फुटां इत्थे होर भी लगियां ने, कह निक्की सकदी फुटकड़ी भी लगी। ठीक है, आ फुल वा फुटदा। ठीक है, तो अगे ए मिर्चां लगियां ने, तो मिर्चां दा सीजन हुण हिसाब नाल आउट होण दिया। ठीक है जी, तो यह साडा जनाब किचन गार्डन, और उत्थे खीरे भी लगे ने, ए कमाद लग्या है, और करेले की बेल भी खुश्क होण डई है, इधर भिंडियां ने। तो जनाब साडा ये है किचन गार्डन। तो किचन गार्डन के साडे मामला बड़े प्यारे ने, बड़े सोहने ने। तो मैं एक माली हाँ जिस तरह गर्ज करना तुहाडे नाल कि जनाब ए मैं इस तरह के छोटे छोटे प्लांट अपने उगाने ने ते अपने मामला शेयर करने ने। ठीक है जी, तो यह करेले का ग्लोब बनाया होया, यह बतौं का पौधा लाया, तो यह भी बतौं का पौधा लाया, यह निक्का बतौं का पौधा लाया, यह रिहान का पौधा लाया, तो आ अमरूद की पनीरी बीजी है बीज, तो आ भिंडियां, और उत्थे नींबू का बूटा, और अमरूद का बूटा, इधर पपीते का बूटा, तो और उत्थे आओ मैं तुहानूं विखा ला। मैं गमले दे विच ना टप दे विच ही डेकोरेशन वाला मामला कर लिया। तो आ वेखिया छल्लियां भी लाइयां ने, छल्लियां। ठीक है, आ वेल लाई है, मैं अपने किचन गार्डन शंगार के रखना। ठीक है जी, तो मामला तुहाडे नाल शेयर करने ने, तो गलबात तुहाडे नाल इहो ही शेयर करनी है कि जनाब अपनी धी रानी के खिडौने बड़े दिनों की कहनी, बाबा मेरे खिडौने ते वीडियो बनाओ, बाबा मेरे खिडौने ते वीडियो बनाए। उम्र वो मैक्सीमम ज़्यादा तो ज़्यादा जी है ना, मेरे अंदाजे नाल हुण हो गई होनी 12 साल की। ठीक है, तो 6वीं की तालब इलम। तो आओ फिर तुहाडे नाल शेयर करिए धी रानी के खिडौने। तुसां साडे नाल रहना, तो इंशाल्लाह वेखने कि एक गरीब की धी रानी के खिडौने किस तरह ने खेडन डई ही, तो मैनूं कहदी ही अज मेरे खिडौने ते वीडियो बनाओ। आओ फिर अंदर चलीए। तो अंदर आ गए हैं जी, ऐसे अपने कमरे जा गए। ओ हो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है। ए जी बैड, ठीक है जी, ए बैड ते ए टेबल ते ए 2 कुर्सियां। ठीक है जी, ए लैंप, तो हुण साडे कोल लीड ही एडी लम्मी है नहीं, तो लैंप जनाब इन्हूं चला भी देंदे असीं। ते ए लैंप दे उत्ते ए मूर्ति जी बना के रखी है उन्हें, डेकोरेशन पीस। ते ए डाबर आमला तेल ਜਿਹੜਾ सिर ਨੂੰ ਲਾਂਦੀ है वह भी उन्हें ਵਿੱਚ शेयर कर दिता है। तो यह जनाब जो मामला ना यह वाला पर्दे वाला, यह पर्दा है, बैक साइड पर शीशा लगा होया, इनू ड्रैसिंग कहते जी। ठीक है, शीशा नहीं, शीशे तो असीं नहीं उठाना, यानी कि शीशे तो असीं पर्दा नहीं उठाना। तो यह जनाब वो सेफ लमारी छोटी जी। ठीक है, तो फिर जनाब आओ वेखो, तो वाल ही लथ गए ने विचारी दे, गुड्डी दे वाल ही लथ गए ने, पता नहीं की होया इन्हें हुणे मैनूं लगदा है डाबर आमला तेल इन्हों नहीं कदी लाया, इन्हों कभी डाबर आमला तेल नहीं इन्हें लाया, तो तां वास्ते ना ये वाल उतर गए ने। सी ठीक है, अगे चलीए। तो यह गुड्डी वेखो जी कि कीमती, ए ओदी खाला ने, ओदी आंटी ने, ओदी आंटी ते ओदी खाला उन्हें लिया के दिता है। तो जनाब उन्हें ए ओदा बड़ा सोहना लिबास पर्दे वाला बनाया, वो थले जुत्ती ओदी फिर नजर आउण डई है। ठीक है, बाकी चीज़ां इस तरह तुहाडे नाल शेयर करनियां ने कि गुड्डी दे जनाब असीं लिबास नूं तुहाडे नाल शेयर करना है कि ए उन्हें कपड़े भी सीते जी। ए मेरी धी रानी ने गुड्डी की फराक सीती है। तो तुसीं हुण वेखना है, तो कमेंट बॉक्स दसना है कि किन्ना क शौक है गुड्डी की ए फराक सीती सू। तो यह गुड्डी का दुपट्टा,
ਇਹ ਜਨਾਬ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਤੇ ਲੈਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਜਾਮਾ ਸ਼ਲਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਮੁਕੰਮਲ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਾਕ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਾ ਕਿ ਮਰਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਿੰਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਿੰਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਲਾਸਟਿਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਟਾਰ ਜੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਟਾਰ ਵਾਲੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਾਕ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਰਾਰਾ ਨਮਾ ਹੈ ਚੌੜੀ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਨਾਬ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੂਟ ਉਹਨੇ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੈ ਹਲੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਰਟ, ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡੀ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਓ ਹੋ ਓਏ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਗੁੜੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬੜੀ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਲੁੰਗੀ ਸ਼ਲਵਾਰ। ਤੇ ਐਸ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਰਟ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਾਕ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦੁਪੱਟਾ, ਇਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਜਾਮਾ? ਸ਼ਲਵਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਰਾਕ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ, ਇਹਦਾ 3 ਸੂਟ ਇਹਦੇ ਨੇ, 1 2 ਤੇ 3 ਸੂਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ? ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼, ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਆ, ਵਾਹ ਪੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਆਮਲਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਵਾਲ ਹੀ ਝੜ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੰਜ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਢਾਈ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਦੀ ਫਰਾਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ, ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ ਜਨਾਬ, ਤੈਅ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਜਾਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਫਿਰ ਉਮਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਮ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੀਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਲੇ ਪਰਨ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇਹਦੇ ਸੂਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਠ 'ਚ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਮੈਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਕੰਘੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਹ ਵੱਡਾ ਕੰਘਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਲੌਂਗ ਸ਼ੂਜ਼, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਖਿਡੌਣੇ। ਇਹ ਲੌਂਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਡੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਨਾ ਲੜੇ ਉਹਨੂੰ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 100। ਤੇ ਜੇ ਗਈ ਮਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁੱਡੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਵੀ ਤੇ ਲੜ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਨੇ ਲੌਂਗ ਸ਼ੂਜ਼। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਆਹ ਇਹ ਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਾੜੀਏ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਇੱਥੋਂ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹ ਸੈਂਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੈਂਡਲ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਂਢੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲੌਂਗ ਸੈਂਡਲ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜੇ, ਵੱਡੀ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੀਲ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀਲ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੀਲ ਅੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਮੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਲ, ਲੰਬੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀਲ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ੇਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਰਮ ਹਵਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ। ਸਾਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਟ ਨੇ। ਆਖਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਲਾਣੀ ਹੈ ਪਰਫਿਊਮ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਫਿਊਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ, ਇਹ ਖਿਡੌਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ?
ਧੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੇਲੇ ਤੋਂ। ਈਦ ਤੇ ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਧੀ ਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖੇ, ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਥਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧੀ ਨਾ ਬੂਹੇ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਹੇਲੀ ਬਣਾਏ। ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਐ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਬਣੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤ ਬਣੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤ ਬਣੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਬਾਪਰਦਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਅਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਦਾਨ ਉਮਰ 'ਚ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਦਾਨੀ 'ਚ 100 ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ, ਨਾਦਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਦਾਨੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋਈਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਦੇ, ਨਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਰਬਲੰਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੋਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮੋ ਹਿਆ ਦੇ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਸਲਾਮ अलैकुम। अल्लाह निगहबान।